વાત સુરતની સુરત લોકસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણીને કોંગ્રેસ પક્ષે 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે। નિલેશ કુંભાણીનું ફોર્મ રદ થવાના નાટ્યાત્મક ઘટનાક્રમ બાદ કોંગ્રેસની શિસ્ત સમિતિએ નિલેશ કુંભાણી સામે પગલાં લીધા છે। 21 એપ્રિલે નિલેશ કુંભાણીનું ફોર્મ રદ થયું હતું, ત્યારે 5 દિવસ બાદ કોંગ્રેસ પક્ષે નિલેશ કુંભાણી સામે કાર્યવાહી કરી છે। प्रदेश कांग्रेस समिति की शिस्त समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा अंते हकीकतों ने ध्यान में लई कुंभाणी ने 6 वर्ष माटे पार्टी में सस्पेन्ड कराया है। फॉर्म चकासणी दिवसे कुंभाणी फॉर्म रद थयुं हतुं। टेकेदारोए पोते सही न करी होवानी एफिडेविट रजू करता निलेश कुंभाणी फॉर्म रद थयुं हतुं। बीजी तरफ शिस्त समितिना कहेवा प्रमाणे 21 एप्रिल बाद कुंभाणी कांग्रेस नेताओना संपर्कमां नथी। એટલા માટે શિસ્ત સમિતિએ એની પદ્ધતિ પ્રમાણે ડિસિઝન લીધું કે આવા તત્વોને આવા માણસોને આપણે કોંગ્રેસમાં ન રાખીએ, 6 વર્ષ માટે કાઢી મૂકવા જોઈએ। શિસ્ત સમિતિ પોતે જ્યારે નિર્ણય લે છે ત્યારે એનો આખો રિપોર્ટ કમ્પ્લીટ કરીને પ્રદેશ પ્રમુખની સાથે મૂકવામાં આવે છે અને મૂક્યા પછી એમની અનુભૂતિ મળે છે અને પક્ષ તરફથી એમને 6 वर्ष माटे सस्पेन्ड करवानी प्रक्रिया करवानी थाय। तो हवे नजर करिए टॉप 3 हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्टनो महत्वनो चुकादो। बेलेट पेपर थी मतदान नहीं थाय, ईवीएम थी मतदान थशे। वीवीपेट मुद्दे तमाम अरजीओ सुप्रीम कोर्टे फगावी। सुप्रीमनो परितारे लईने महत्वनो चुकादो। महिलाओनुं धन तेनी पूर्ण संपत्ति, तेनी पर तेनो पूर्ण अधिकार। पति साथे ते संयुक्त संपत्ति ना बनी शके। सूरतना सलामतपुरामां मची नासभाग। घातक हथियारो साथे 10 થી 12 लोकोए कर्यो जीवलेण हुमलो। मारामारीना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या। Charuset, 25 years of igniting success. Charuset, 25 years of igniting success. University છે અને તેમને મત આપવા માટે લોકોને અપીલ કરે છે અને ચૂંટણી જીતવા સંઘર્ષ કરે છે। लोगों के लिए, लोगों के सामने न्याय के लिए लड़ाई, अन्याय जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके सामने लड़ते लड़ते मरना ही सही इंसानियत है। इसलिए हम लड़ पा रहे हैं। हर चुनाव में हम उतर रहे हैं। हर चुनाव में उतर रहे किस बात को लेकर? हर बार हमने ये कहा, 2004 से लेकर आज तक एक ही बात कहे कि अन्याय के सामने पूंजीपति पार्टियों की जो लोक विरोधी नीतियाँ होती है उसके खिलाफ जनता के संगठित आंदोलन को बुलंद बनाना है। इसलिए हम अपील क्या करते हैं कि चुनाव को जन आंदोलन के हथियार में बदले। तपनदासना समर्थको पण तेमना वखाण करता थाकता नथी, जेमना संघर्षशील स्वभावने तेमनो आगवो गुण गणावे छे। कई सारे प्रश्नों को लेकर मैंने तपन भाई को संघर्ष करते हुए देखा है, तो हमारे लिए तो बहुत प्रेरणा का स्रोत है तपन भाई कि उम्मीदवार तो बहुत बात की बात है, लेकिन एक इंसान कैसा होना चाहिए, तो एक संघर्षशील उम्मीदवार होना चाहिए कि जो लोगों के प्रश्नों को लेकर के आवाज़ उठा सके। और इन्हीं संघर्ष को लेकर के हम भी प्रेरणा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के जो अलग अलग पहलू है उसको लेकर के हम लोगों को संगठित करें, आंदोलन करें। और हमारा जो पार्टी है एसोसिएशन कम्युनिस्ट, वो यही कहता है कि चुनाव तो हर 5 साल में आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर लोग जब तक लोगों की जो राजनीतिक चेतना अगर नहीं होगी तो जिस तरह से लोगों की जो नीतियां हर पार्टी की तरफ से आती जा रही है ऐसे ही आती रहेगी और लोग परेशान होते रहेंगे। 7મીએ मतदान અને 7મીએ 7% ડિસ્કાઉન્ટ। મત આપ્યાનું નિશાન બતાવો અને 7% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો, તે પણ પંચમહાલ વેપારી એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી જાહેરાત। પંચમહાલના કલેક્ટર આશિષ કુમારે વેપારી એસોસિએશન સાથે એક બેઠક કરી હતી અને 7મી મેના રોજ મતદારો વધુ મતદાન કરે તે માટે ચર્ચા કરવામાં આવી। આ ચર્ચાના ભાગરૂપે વેપારીઓએ નક્કી કર્યું કે 7મી તારીખે મતદાન કરીને મત આપ્યાનું નિશાન બતાવનારને 7%નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે, જેમાં કેમિસ્ટ એસોસિએશન તરફથી મેકિંગ ચાર્જમાં, 2 વ્હીલર્સ એસોસિએશન, શહેરા ડોક્ટર્સ એસોસિએશન तरफथी 7 तारीखे कंसल्टिंग फी नहीं लेवा, वासन एसोसिएशन हालोल, होटल नीलकंठ एसोसिएशन बंसल सुपरमार्केट, नगरपालिका गोधरानी कुल 704 दुकानों में 7% डिस्काउंटनी जाहेरात करवामां आवी।
7મી તારીખે જ્યારે ગુજરાતમાં લોકસભા માટે મતદાનનો દિવસ છે એ સંદર્ભે સ્વીપની અલગ અલગ એક્ટિવિટી ચાલી રહી છે, જેનાથી આપણે મતદારોને જાગૃત કરીએ છીએ અને અપીલ કરીએ છીએ કે 7મી તારીખે પોતાનું મતાધિકારનો ઉપયોગ ફરજિયાતપણે કરે. એના જ ભાગરૂપે અલગ અલગ વેપારી એસોસિએશન્સને આપણે અપીલ કરી હતી કે 7મી તારીખે જ્યારે મતદાનનો દિવસ છે ત્યારે એને ત્યાં જે મતદાન કરીને નાગરિકો આવે એને અવસર ડિસ્કાઉન્ટ તરીકે 7% ડિસ્કાઉન્ટ આ લોકો આપે. કે 7 તારીખ છે તો આપણે 7% એના ઉપર દરેક વસ્તુ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ. જો આપ એમાં સપોર્ટ કરતા હોય તો દરેક એસોસિએશને પંચમહાલ કલેક્ટરશ્રીને આ મતદાન વધે એના માટે તમામે એમને જાહેરાત કરી છે કે અમે દરેક વસ્તુ ઉપર 7 તારીખે જે પણ આવશે મતદાન કર્યા બાદ અને ટીકો બતાવશે એ લોકોને 7% ડિસ્કાઉન્ટ આપીશું. વસ્તુની ખરીદી પર 7% ડિસ્કાઉન્ટ જાહેર કરેલું છે, જે કલેક્ટર શ્રી દ્વારા અમને જણાવવામાં આવેલું અને અમે એમના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું છે. અને તેના સિવાય પણ અન્ય આપણે એસોસિએશનોએ પણ એમાં સમર્થન આપેલું છે. ક્યાંક મત મેળવવા માટે ડાન્સ અને ગરબા તો ક્યાંક વધુ મતદાન માટેની અપીલ. સૌ કોઈ વધુ મતદાન થાય તે માટે શક્ય તેટલા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, પણ આ તમામ પ્રયાસને અંતે કેટલું મતદાન થશે અને કોને કેટલા મત મળશે તે પરિણામ બાદ જ ખબર પડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રાજકોટમાં ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલા પ્રચારમાં પોતાના અલગ અલગ અંદાજ માટે જાણીતા છે. એક સંમેલનમાં ખેડૂતોને પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં એવી તો રમૂજ ફેલાઈ કે સંમેલનમાં હાજર સૌ કોઈ હસવા લાગ્યા. રૂપાલાના એક નિવેદનથી ભલે મોટો વિવાદ ઉભો થયો હતો, પણ રૂપાલા પોતાના અલગ અંદાજથી હંમેશા મતદારોને આકર્ષે છે. ગામઠી ભાષામાં તેમણે આપેલા દાખલાઓ અને તેના પાછળનો મર્મ પણ સમજવા જેવો હોય છે. લોકોને ભાજપને મત આપવા રૂપાલાએ ગામડામાં ચાલતા ચાંદલાના વ્યવહારનો દાખલો આપ્યો અને આ દાખલા થકી તેમણે જનતા પાસે માંગ્યા મત. આવો સાંભળો રૂપાલાજીનો ચાંદલા વ્યવહાર. વેલકમ બેક. નજર અન્ય સમાચારો પર. તો અલ્પેશ કથિરિયા ધાર્મિક માલવીયા ભાજપમાં જોડાશે. ધાર્મિક માલવીયા પણ ભાજપમાં જોડાય તેવા અંધારું છે. આપમાંથી બંને રાજીનામા આપ્યા છે. CR પાટીલના હાથે કેસરિયા કરશે. કથિરિયા અને માલવીયા બંને પાસના નેતા હતા. માત્ર 4 દિવસમાં કથિરિયા અને માલવીયાનો યુટર્ન સામે આવ્યો છે. આપવા સમય ન આપી શકતા હોવાની વાત કરી છે. સમાજના નામે ફરી અને કથિરિયા માલવીયાના રોટલા શીખવાના શરૂ થયા છે. આંદોલનકારીઓમાંથી એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં જવાની રાજનીતિ છે. આપમાં દાળ ન ગળતા હવે પક્ષ પલટો કર્યો છે. પાસ બની ગયો પોલિટિક્સનો અડ્ડો, એટલે કે સમાજના નામે હવે રાજકીય રોટલા શીખવાનું શરૂ થયું છે. કોંગ્રેસ સાથે દાવ કરી કુંભાણી ગાયબ થયા. હવે કથિરિયા અને માલવીયાનો પણ પક્ષ પલટો. વર્તમાન સમયમાં વિધાનસભાના ઇલેક્શન પછી અમે ખૂબ કામગીરી ઓછી રહી છે અને જવાબદારી પણ ઓછી નિભાવતા એટલે જવાબદારીમાંથી મુક્ત થયા છે અને પાર્ટી ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિને મૂકીને પાર્ટી પોતાની કામગીરી કરી શકે એ માટે મુક્ત થઈ. હવે પછી અલ્પેશ કથિરિયાનું ભવિષ્યની બાબતમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારની વાત તો મારી ફિક્સ નથી. આગામી દિવસોમાં લોકોને, વડીલોને અને અમારી ખાસ તો ટીમને મળીને પછી નિર્ણય લઈશું. ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છો? નહીં, હાલમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાબત નથી. રાજીનામું આપવાનું કારણ છે? રાજીનામામાં ખાસ કરીને અમે ઘણા સમયથી નિષ્ક્રિય પાર્ટીને સમય ન આપી શકતા એટલા માટે. તો લોકસભા ચૂંટણી પહેલા પંચમહાલ જિલ્લામાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાજરીમાં કોંગ્રેસના આગેવાનો કેસરિયા કરશે. આવતીકાલે કોંગ્રેસ આગેવાનો સાથે 72 લોકો ભાજપમાં જોડાશે. કોંગ્રેસ વિધાનસભાના 2 પૂર્વ ઉમેદવાર અને જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કેસરિયા કરશે. દુષ્યંતસિંહ ચૌહાણ અને રશ્મિકાબેન ચૌહાણ ભાજપમાં જોડાશે. ગુરુવારે આ તમામ નેતાઓએ ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી. 2 દિવસ અગાઉ તમામે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. કોંગ્રેસના 72 આગેવાનો કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાશે. અમિત શાહની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાશે. તો લોકસભાની ચૂંટણી
લઈને ગુજરાતમાં મતદાન માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યારે ઉમેદવારો મતદારોને રીઝવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 7મી મેએ ગુજરાતની 25 બેઠકો માટે મતદાન યોજાવાનું છે, ત્યારે ગુજરાતીઓને આ મનની વાત જાણવા ન્યૂઝ સિટી નેટવર્કની ખાસ ચૂંટણી બસ અમદાવાદ પહોંચી છે. આ બસ અમદાવાદની સાથે સાથે ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પહોંચી જનતાના મનની વાત જાણશે. ન્યૂઝ સિટી નેટવર્કની આ બસ થકી દેશના અનેક વિસ્તારો સુધી પહોંચી જનતાનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કરાશે, અને એટલે જ કહેવાય છે ઇલેક્શન એટલે ન્યૂઝ સિટી નેટવર્ક. દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી અને એ જ લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણીનો દિવસ આપણા ઘર આંગણે આવી રહ્યો છે, ત્યારે ન્યૂઝ 18 નેટવર્ક લાવ્યું છે આ ખાસ બસ, જે તમારા સુધી પહોંચાડશે જનતાનો મિજાજ, જનતાના મનમાં આખરે શું છે. અમારી તમામ ચેનલો પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં તમારા સુધી પહોંચાડશે નેતાઓ અને સાંસદોના દાવાઓ, અને સાથે સાથે જનતાના મનમાં શું છે, જનતા આખરે કેવા પ્રકારનો ઉમેદવાર ઈચ્છે છે, કેવા પ્રકારનું સાંસદ ઈચ્છે છે, તે તમામ બાબતોના સવાલોના જવાબ તમારા સુધી પહોંચાડીશું, કારણ કે ઇલેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂઝ 18 નેટવર્ક. તો જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 સાથે અને મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાનું ન ભૂલતા. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે દીપા શર્મા, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ સિટી ગુજરાતી. નમસ્કાર. Charuset, 25 years of igniting success. Charuset, 25 years of igniting success. अच्छी जॉब के लिए આપણે જમવા જતા હોય ગામમાં, તો આપણા વડીલો હોય ને આપણને કે પેલી નોટમાં જોતો જજે એને હું લખાયું છે, એવું છે કે નહીં? આની કોઈ અમારી બાજુ છે એટલે મેં કીધું. તો એ હોય જ, બહેનોમાં હોય, વધાવવા જાય ત્યારે કે 2 રૂપિયાનો વધાવો હાલે છે, 2 લખાવવા પડે. એમાં આપણે સાંડલો જેને લખાવ્યો હોય એને 51 લખાવ્યા હોય, તો આપણે 11 લખાવી નવાય ન હોય ને? આપણે 51 લખાવવા પડે. સગવડ વધી હોય તો 100 લખાવાય, એ ફરી વખત આવે તો 100 લખાવાય. એ એકબીજાનો વ્યવહાર વધારવાની રીત છે. આ વ્યવહાર છે ને, તો અમે મોદી સાહેબે વ્યવહાર કરી દીધો. સ્વાગજીભાઈ, 7મી તારીખે વ્યવહાર કરવાનો વારો તમારો. રૂપાલાજી જનતા પાસે વ્યવહાર તો માંગી લીધો, પણ ખેડૂતોના ખાતામાં આવતા 2000 રૂપિયાની વાત પણ એટલી જ શિફ્તપૂર્વક કરી. સાંભળો આ પણ. 4 મહિને 2000 આવે, નો આવતા હોય હાથ ઊંચો કરો. નથી આવતા? કેમ કેમ નથી આવતા? ખાતેદાર નથી? ખાતેદાર નથી એટલે વારસાઈમાં નામ નથી ચડ્યું તમારા. એ સુધારવાની વાત છે, સુધારી લઈશું. એ વિગતે તમે અમને આપજો અને સુધારી લઈશું. અને એ તો એમના પિતાશ્રીનું નામ હશે તો એના એકાઉન્ટમાં આવતા હશે, એના એકાઉન્ટમાં, બાપુજીના એકાઉન્ટમાં આવતા હોય. પોરબંદરમાં મેર સમાજના કાર્યક્રમમાં રૂપાલાએ અર્જુન મોઢવાડિયા અંગે કહ્યું કે જ્યારથી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી ત્યારથી છેલ્લી ચૂંટણી સુધી હું અને અર્જુનભાઈ સામસામે લડ્યા, પણ હવે અર્જુનભાઈ ભાજપમાં છે. મારી કારકિર્દીની કેરિયરથી શરૂ કરીને છેલ્લી ચૂંટણી સુધી અમે હામાં લડ્યા. અર્જુનભાઈ એટલે કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ એટલે અર્જુનભાઈ. વાસ્તવમાં એવું હતું, અર્જુનભાઈ વગરની કોંગ્રેસમાં આવે લડવૈયો કોઈ નથી. એટલે એ અર્જુનભાઈ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાણા, અને એને માટે મહેર સમાજે એક રસ્તો બનાવ્યો. એને માટે પણ હું મહેર સમાજને ધન્યવાદ અને પોતાનો આગવો કાઠિયાવાડી લહેકો અને વાત કરવાની અલગ છટાના કારણે રૂપાલા જનતા વચ્ચે પ્રિય છે, અને તેમના ભાષણની વાતો પણ જનતાને